तो मित्रों तमाરું स्वागत है। हूँ छूँ महेश सामरिया तमाરું स्वागत करूँ छूँ अपना यूट्यूब चैनल पर। मित्रों आज आपणे धोरण 10 ना अभ्यासक्रम ने आगळ वधारीशुं गणितना अभ्यासक्रम ने, जेमां आपणे ऑलरेडी स्वाध्याय 1.1 अने 1.2 चैप्टर 1 नुं चलाई दीधुं छे। आज आपणे भणीशुं स्वाध्याय 1.3 जेमां साबित करवाना दाखला छे। ए पण बधा एक ज रीतना छे, एटले मित्रों तमे जोशो तो तमने ख्याल आई जशे। जे छेक सुधी विडियो जोशो तो तमारुं आ स्वाध्याय पण शुं थशे, पूरुं थशे। अने जो तमे पहेलाना जे स्वाध्याय जो तमे ए शीखवाना बाकी होय युक्लिडनी रीत, लसा अने गुसा, तो पहेला भाग अने बीजा भागमां ए बंने वस्तु आपेली छे, तो तमे जरूर जोशो अने जोई लेशो जेथी तमारे घर बैठा तैयारी थई जाय। ओके, तो लेट स्टार्ट स्वाध्याय 1.3 અને એનો પહેલો જે દાખલો છે એ છે આપણે સાબિત કરો કે √5 અસમ્ય સંખ્યા છે। હવે પહેલી વસ્તુ તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સમ્ય સંખ્યા કોણ છે ને અસમ્ય સંખ્યા કોણ છે। બહુ બધા લોકોને પહેલાં તો ખબર નહીં પડતી કે સમ્ય સંખ્યા શું છે। હું તમને ઉદાહરણ આપું। ધારો કે જેટલી પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે 1 2 3 4 5 આવી જેટલી પણ સંખ્યા છે, પોઈન્ટવાળી સંખ્યા છે 2.5, અપૂર્ણાંકવાળી સંખ્યા છે, तो आ बधी संख्या सम्य कहवाय, जेने पण आपणे P/Q स्वरूपमां दर्शावी सकीए। धारो के आपणी पासे एक संख्या छे 5, तो 5 ने आपणे P/Q स्वरूपे दर्शावी सकीए। 5 ना छेदमां कशुं नहीं एटले शुं आवे 1, एटले आने कहेवाय सम्य संख्या। धारो के तमे कहेशो 2.3, तो 23 ना नीचे पॉइंट हटावी दो तो नीचे 10 आई गयुं। एटले प्राकृतिक संख्या तो बधी सम्य छे ज। तो तमने पहली वस्तु प्रश्न थाय के सम्य कोण नथी, तो तमने एक सिंपल कहूँ कि असम्य संख्या कई है जे वर्गमूल में होय अने जेनुं वर्गमूल ना निकळतुं होय, वर्गमूल ना निकळतुं होय। सादी भाषामां धारो के √2 असम्य छे, तमारा माटे समजी लो। √3, √5, √4 नथी, √4 सम्य छे के √4 नुं वर्गमूल केटલું થાય છે 2, √7, √11 बराबर, √9 નથી કે એનું શું થાય છે 3। તો જેનું પણ વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એ બધી શું છે असम्य संख्या। तो याद राखजो मित्रों, पाई पण असम्य संख्या है जेनु वर्गमूल ना निकळतुं होय अने जेना दशांश स्वरूपमां दर्शावी ना शकाय, ए बधी असम्य संख्या है। तो आपणो जे पहलो प्रश्न है ए साबित करो कि √5 असम्य है। तो आपणे आ जे दाखला छे बधा एक ज रीते साबित करीशुं। सौथी पहेला आपणे धारी लईशुं कि भाई जे आ संख्या है ए सम्य है। ओके, तमे जोजो हूँ तमने समझाऊँ छूँ। आ दाखलो आपणे बे स्टेप में करीशुं। धारीशुं, वर्क करीशुं, धारीशुं, वर्क करीशुं। ओके, आ तमे स्टेप याद राखजो। पहलो स्टेप धारीशुं, वर्क करीशुं, पछी बीजो स्टेप धारीशुं, वर्क करीशुं। ओके, तो मित्रों साबित करो कि √5 असम्य है। तो पहलू जे आपणो स्टेप हशे ए आपणे लखीशुं कि भाई धारो के √5 सम्य है। आपणे ऊंधું धारी लईशुं। आपणे असम्य साबित करવું છે तो आपणे धारी लईशुं सम्य है। અને सम्य संख्या ने मैं तमने अभी हाल कीधुं कि A/B स्वरूपे दर्शावी शकाय, माटे आपणने धारी लेवानुं कि √5 बराबर A/B, ज्यां A तथा B अविभाज्य पूर्णांक छे। केवा पूर्णांक छे? अविभाज्य। अविभाज्य एटले कोई पण संख्या होई शके। धारो के 3/5 होई शके छे, बराबर ने, उड़े नहीं एकबीजा जोड़े। 4/6 ना चाले कि 2 2 4 2 3 6 आ रीते ना चाले। तो जे उड़ता ना होय एवा अविभाज्य अपूर्णांक छे, सॉरी पूर्णांक छे। एनो मतलब ए पण अविभाज्य छे ने बी पण एकबीजाने जोड़े उड़ता नथी। ओके, समझी गया तमे? सारूं, आटલું કર્યું, ધાર્યું, પછી આપણે અહીંયા એ અને બી ધારી લીધું જે અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે પરસ્પર। ઓકે, હવે આનું એક કામ કરો, વર્ક કરો। મેં અભ્યાલ જ કીધું હતું ધારીને વર્ક કરી લેવાનું। તો √5 નો વર્ગ અહીંયા આવશે a નો વર્ગ b નો વર્ગ। √5 નો વર્ગ શું થશે? 5, a નો વર્ગ b નો વર્ગ, b ના વર્ગને ઉપર લઈ જાઓ તો a નો વર્ગ રહી જશે 5b નો વર્ગ। एनो मतलब ए नो वर्ग ए 5 गुणिया बी जेटलो छे। एनो मतलब 5a स्क्वेर नो शुं छे? अवयव छे। अहींया लखवानुं माटे 5a स्क्वेर नो अवयव छे। अवयव एटले गुणाकारमां छे ने अहींया। हवे तमने खबर छे कि भाई 5 शुं छे? अविभाज्य छे। हवे 5 ना टुकड़ा तो ना थाय, तो ए ना टुकड़ा तो थाय ने, a क्रॉस a ने स्क्वेर ने शुं लखाय? a गुणिया a। तो 5a स्क्वेर नो अवयव होय तो 5a नो पण अवयव होय। अहींया लखवानुं प्रमेय 1.3 मुजब ए लखवानुं 5 अविभाज्य होवाथी, शुं होवाथी? अविभाज्य होवाथी, अने होवाथी प्रमेय 1.3 मुजब 1.3 मुजब 5
તે એનો પણ અવયવ છે, ખાલી એનો. ઓકે, આટલું ખબર પડી ગઈ. સારું, તો બરાબર આપણે અહીંયા ધારી લઈશું. માટે a બરાબર 5c, કે 5 આનો અવયવ છે તો c જોડે કોઈ પણ સંખ્યા જોડે ગુણાકાર થાય જ્યાં c પૂર્ણાંક છે. c કોઈ પૂર્ણાંક છે. મેં તમને શું કીધું? જો મિત્રો વિડીયો છેક સુધી જોશો તમને આ બધા દાખલા 100% આવડી જશે, અમારી ગેરંટી. કે આમાં હજી એક રીત આવશે જે એના કરતાં ઇઝી છે. તો તમે આ ખબર પડી કે a બરાબર કેટલા થયા? 5c. પહેલાં આપણે ધાર્યું, પછી વર્ક કર્યું, પછી બીજો સ્ટેપ ધાર્યું, બરાબર ને? ધારી લીધું c. હવે ફરીથી વર્ક કરો. તો અહીંયા લખીશું a નો વર્ગ 25c નો વર્ગ. હવે તમને ખબર છે a નો વર્ગ બરાબર શું થાય છે? 5b નો વર્ગ. આ a ની વર્ગની કિંમત અહીંયા મૂકી દો, 5b નો વર્ગ. તો અહીંયા લખીશું આપણે 5b નો વર્ગ 25c નો વર્ગ. પાયો 25. તો અહીંયા શું વધ્યું? b નો વર્ગ બરાબર 5c નો વર્ગ. હવે 5ab નો વર્ગનો શું છે? અવયવ છે. હા ને? આની જેમ જ લખીશું આપણે. પહેલાં અહીંયા 5a નો વર્ગનો અવયવ છે તો 5 અહીંયા લખીશું. 5ab ના વર્ગનો અવયવ છે. પરંતુ 5 શું છે? 5 અવિભાજ્ય હોવાથી એના તો ભાગલા નહીં પડતા, એટલે પ્રમેય 1.3 મુજબ 5 એ b ના વર્ગના બદલે ખાલી b નો અવયવ પણ છે. b નો અવયવ પણ છે. હવે તમે જો 5 એ b નો પણ અવયવ છે, 5 એ a નો પણ અવયવ છે, બરાબર ને? બંનેનો અવયવ છે, બરાબર ને? આમ 5 એ a તથા b બંનેનો અવયવ છે, જે શક્ય નથી કે 5 શું છે? અવિભાજ્ય છે, જે શક્ય નથી. માટે આપણી ધારણા ખોટી છે અને √5 સમ્ય નથી, અસમ્ય સંખ્યા છે. કેવી સંખ્યા છે? અસમ્ય. તો આટલું આ તમારે લખવું પડશે, ત્યારે તમને આ માર્ક્સ પૂરા મળશે. ધારવાનું, વર્ક કરવાનું, ધારવાનું, વર્ક કરવાનું. આના પછીનો દાખલો જે ઇઝી છે આના પછી જોઈ લઈએ આપણે. તો મિત્રો આ છે બીજો દાખલો, જેમાં 3 + 2√5 ને આપણે અસમ્ય સાબિત કરવું છે. તો આપણે ટેકનિક એ જ કે પહેલાં આપણે ધારી લઈશું કે આ સંખ્યા સમ્ય છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું, ધારો કે 3 + 2√5 સમ્ય સંખ્યા છે. કેમ કે આપણે અસમ્ય બતાવીશું, છેલ્લે કહીશું કે આપણી ધારણા ખોટી છે, આપણે ખોટું ધાર્યું છે. ઓકે, તો ચલો 3 + 2√5 સમ્ય છે એવું ધારી લઈશું. માટે સમ્ય સંખ્યાને તમને અભિયાલ કીધું કયા સ્વરૂપે દર્શાવાય? a/b, બરાબર ને? જ્યાં a તથા b પરસ્પર, આ વાક્ય લખી દેવાનું, અવિભાજ્ય અપૂર્ણાંક છે. અપૂર્ણાંક ક્યાં? એટલે પૂર્ણાંક છે. ઓકે, તો આ લખી દીધું. હવે જો સાંભળજો ધ્યાનથી. હવે આ દાખલો પહેલા દાખલા કરતાં ઇઝી છે. કે આ દાખલામાં આપણને ખબર છે √5 અસમ્ય હોય છે. એટલે તમારે આવો જે દાખલો ને +- વાળો, તેમાં વર્ક કરવાની જરૂર નથી. બહુ સિમ્પલ. તમારે શું કરવાનું? જે રૂટવાળું હોય ને એને રહેવા દેવાનું અહીંયા, બાકી બધાને સામે લઈ જવાનું. જો હું લઈ જાઉં તો પહેલો સ્ટેપ આપણે 3 ને સામે લઈ જાઉં, 2√5 એમને એમ રહેવા દઉં. તો 3 સામે જશે એટલે માઇનસ થશે. લસા લઈ લો તો ઇઝી રહેશે. b ઉપર ગુણાશે, 3b નીચે આવશે b. 2 નીચે લઈ જાઓ, √5 2 - 3b / 2b. ઓકે, હવે આપણી પાસે √5 એકલા રહી ગયા છે. આપણને ખબર છે √5 શું છે? અસમ્ય છે. આપણને ખબર છે a b બંને અવિભાજ્ય છે, સમ્ય સંખ્યા છે, અને 2 અને 3 પણ સમ્ય છે. તો અહીંયા લખવાનું આપણે કે ભાઈ ab સમ્ય હોવાથી આ જે આખી સંખ્યા છે, આ જે આખું જે છે કયું? a - 3b / 2b સમ્ય સંખ્યા છે. એટલે આખી આ સંખ્યા સમ્ય સંખ્યા છે. પરંતુ √5 તો શું છે? અસમ્ય. અભિયાલ સાબિત કર્યું. અહીંયા લખવાનું, પરંતુ √5 અસમ્ય છે.
અસમ્ય છે, એનો મતલબ એક બાજુ અસમ્ય અને એક બાજુ સમ્ય, આવો તો વિરોધાભાસ કહેવાય. માટે અહીંયા લખી દેવાનું આપણી ધારણા ખોટી છે. માટે જે આ જે સંખ્યા છે કે આમાં રૂટ અંદર આવી ગયું છે, સાદી ભાષામાં તમને કહું કે આ રૂટ આવી ગયું છે 3 અને 2 ભલે હોય, આ બધું રૂટ જ્યાં સુધી આ છે ત્યાં સુધી આ અસમ્ય જ ગણાશે. બરાબર, 2√5 અસમ્ય છે. તો આ થઈ ગયું સાબિત. બહુ સિમ્પલ, બાજુમાં લઈ ગયા અને આવી ગયું છે. વેરી ઇઝી. ઓકે, આગળ જઈએ. ઇઝી છે, ખાલી થોડુંક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તો મિત્રો આ છે પ્રશ્ન 3 અને આપણે આમાં સાબિત કરવું છે કે 3 સંખ્યાઓ આપણને આપી છે અસમ્ય છે. તો ટેકનિક એની એ જ છે આપણી પાસે. પહેલાં જે આ સંખ્યા આપી છે આપણે ધારી લઈશું કે ધારો કે આ અસમ્ય સાબિત કર્યું તો આપણે ધારીશું 1/√2 સમ્ય સંખ્યા છે. ઓકે, પછી તમને મેં સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલો દાખલો ગણાવ્યો હતો, બરાબર ને? જો કે આપણે ધારવાનું વર્ક કરવાનું, ધારવાનું વર્ક કરવાનું. આવું ક્યારે કરવાનું કે જ્યારે કોઈ એકલી સંખ્યા રૂટમાં આપી હોય ત્યારે, બરાબર છે? અને આ સંખ્યા એકલી જ ગણાય કે છેદમાં છે તો પણ એકલી જ ગણાય. √2 હોય, √5 હોય, √7 હોય, √11 હોય, 1/√2 હોય, 1/√3 હોય, તો આ બધી સંખ્યામાં તમારે 2 સ્ટેપમાં થશે, એટલે થોડો દાખલો મોટો થશે. અને પહેલામાં ધારો કે રૂટની જોડે કોઈ સંખ્યા બાજુમાં આપી હોય તો એ ઇઝી થશે, હું તમને એ પણ સમજાવી દઈશ. ચલો, તો આપણે ધારી લઈએ. હવે અહીંયા આપણે ધારી લેવાનું કે ભાઈ 1/√2 બરાબર a તથા b, જ્યાં a અને b પરસ્પર અવિભાજ્ય છે, અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. ઓકે, હવે આપણે શું કરવાનું તમને ખબર જ છે, બંને બાજુ વર્ક કરવાનું. 1/√2 નો વર્ગ અહીંયા આવશે, a નો વર્ગ, b નો વર્ગ, 1 નો વર્ગ 1 જ આવશે, અહીંયા લખી દઉં બાજુમાં 2, અને અહીંયા આવશે a નો વર્ગ, b નો વર્ગ. ઓકે, હવે 2 ઉપર જતો રહેશે ને b ઉપર આવશે, ક્રોસ ગુણાકાર, b અહીંયા જશે ને આ જશે, તો આપણે અહીંયા લખીશું b² બરાબર 2 ઉપર જશે, b એકા 2 થશે, 2a². ઓકે, તો આ વખતે આપણી પાસે આ 2 આવ્યું છે, તો આપણે અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ 2a કોનો b² નો એક અવયવ અથવા b² નો અવયવ છે. અહીંયા લખવાનું માટે 2a b² નો અવયવ છે, કે ગુણાકારમાં છે ને અવયવ છે. પરંતુ 2 શું છે? એક તો અવિભાજ્ય છે તથા 1.3 મુજબ અવિભાજ્ય છે, એટલે 2b² નું તો છે જ, માટે b નો સ્ક્વેર હટાવી દો, b નો પણ અવયવ છે, માટે 2a b નો પણ અવયવ છે. એટલે દરેકમાં તમારે એવું કરવાનું, પહેલા વર્ગનો અવયવ બતાવવાનો, પછી વર્ગ સિવાયનો અવયવ બતાવવાનો. ચલો, એક કામ થઈ ગયું આપણું. 2 કોનો અવયવ છે? b નો અવયવ છે, અને તમે પરિણામ 1 સમજી લો, એવું તમને ઇઝીલી યાદ રહે. હવે આપણે આને ધારી લઈશું, બીજું ધારીશું કે ભાઈ b બરાબર આપણે લઈ લઈશું 2c, કે b આનો અવયવ છે તો c ને જોડે કોઈ ગુણાકારમાં હશે જ, બરાબર ને? જ્યાં c કોઈ પૂર્ણાંક છે. ઓકે, સારું, ચલો બંને બાજુ વર્ક કરો ફરીથી. b નો વર્ગ 4c નો વર્ગ થઈ ગયું છે. હવે b નો વર્ગ બરાબર આપણે શું લખીશું? 2a નો વર્ગ. તો અહીંયા લખી દઈએ b ના વર્ગ બરાબર 2a નો વર્ગ. આ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં, b નો વર્ગ બરાબર 2a નો વર્ગ. 2 દુ 4, 2 ગયા તો શું વધ્યું? a² બરાબર 2c². માટે અહીંયા પાછો આપણું વાક્ય શું લખીશું? 2a a² નો અવયવ છે, પરંતુ 2 અવિભાજ્ય છે તથા કયો પ્રમેય? પ્રમેય 1.3 મુજબ 2 હવે કોનો અવયવ આવશે? a² નો હતો ને, હવે આપણે એનો લખીશું, માટે મુજબ 2a એનો પણ અવયવ છે. હવે 2a નો પણ અવયવ છે, પરિણામ 2 સમજી લો આને, અને 2 b નો પણ અવયવ છે, તો 2a તથા b બંનેનો અવયવ છે. અવયવ છે તો આપણે a તથા b તો શું છે? અવિભાજ્ય, એટલે એના અવયવ હોય જ નહીં. માટે આપણી
ધારણા ખોટી છે અને આપણી ધારણા શું છે કે ભાઈ 1/√2 સમય સંખ્યા છે, તો આપણી ધારણા ખોટી છે, માટે 1/√2 અસમય છે. ઓકે, 1/√2 શું છે? અસમય છે. આગળ જોઈએ, 2 દાખલા છે, બીજા 5 જ દાખલા છે સ્વાધ્યાયમાં. તો મિત્રો આ છે પ્રશ્ન 2, બરાબર. 7√5 શું સાબિત કરવાનું છે? અસમય. બરાબર. અમારે તો અહીંયા આજે વરસાદ બહુ જોરદાર ચાલુ છે અમદાવાદમાં, તમારે ત્યાં ચાલુ હશે. વરસાદનો અવાજ આવી રહ્યો છે બહારથી, તો સવારથી ચાલુ છે, એટલે અત્યારે વાવાઝોડાનું તમને ખબર જ હશે. તો લેટ સ્ટાર્ટ. આપણે વાત કરીએ 7√5 શું સાબિત કરવાનું છે? અસમય. તો ધારી લઈશું, બોલો. ધારો કે 7√5 શું છે? સમય છે. અરે સમય છે, માટે 7√5 બરાબર A/B, જ્યાં A તથા B પરસ્પર અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. એક જ ટેકનિક. ઓકે, હવે આપણે બચ્ચો દાખલો છે કે આપણે આમાં 7√5 છે એટલે √5 ને એકલો કરી દો, તો √5 બરાબર A/7B થઈ ગયું છે. હવે આમાં આ બાજુ કોણ કોણ છે? A, B તથા 7 કેવી સંખ્યા છે? સમય છે, માટે આખી જે સંખ્યા છે કઈ? A/7B શું થાય? સમય થાય. પરંતુ તમને ખબર જ છે, આપણે સાબિત કર્યું પહેલા દાખલામાં અને આમે, પરંતુ √5 શું છે? અસમય છે. હવે જો એક બાજુ અસમય, એક બાજુ સમય, તો આવું તો થાય જ નહીં, એટલે આપણી ધારણા ખોટી છે. માટે આપણી પરિણામ વિરોધાભાસી છે, એટલે આપણી ધારણા ખોટી છે. અને આપણી ધારણા શું હતી કે ભાઈ આ સમય છે, માટે ભાઈ સમય નથી. 7√5 અસમય છે. શું છે? અસમય. ઓકે, તો પહેલા ધારી લેવાનું સમય છે, પછી છેલ્લે ગાનું અસમય છે. જાઓ જલસા કરો. અને છેલ્લો દાખલો, તો આ મિત્રો છે છેલ્લો દાખલો. સાબિત કરો કે 6 + 2 √2 અસમય છે. જો ભાઈ √2 છે એટલે આની જોડે સરવાળો તો થવાનો, એટલે અસમય છે. ધારો કે 6 + √2 સમય છે, જે નથી, પણ આપણે ધારી લઈએ પહેલા સમય છે, માટે 6 + √2 બરાબર A/B, જ્યાં A તથા B પરસ્પર, હવે તો આ વાક્ય યાદ રહી ગયું છે તમને, અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. બસ ખાલી લખવાનું છે થોડું ઘણું. હવે આ તો બચ્ચું દાખલો, કેમ કે 6 ને સામે લઈ જાઓ, માટે અહીંયા લખવાનું √2 એકલા રહી ગયા છે કે √2 પોતે અસમય છે. આરો અસમય જોડે સરવાળો કરવાળો માઇનસ કરીએ તો અસમય જવાનું છે. હવે આ 6 આ બાજુ જતો રહ્યો. બસ હવે આપણી પાસે આ બધું છે, લસા લેવું તો લઈ લો. √2 A - 6B/B. આ બાજુની બધી સંખ્યા જોજો, A અને B એ પણ સમય છે, 6 પણ સમય છે, એટલે આ બધું શું થશે? સમય થશે. અહીંયા લખવાનું A, B તથા 6 સમય હોવાથી આખું જે આ રકમ છે A - 6B/B સમય છે ભાઈ, સમય. હવે આ સમય છે, પરંતુ √2 તો શું છે? અહીંયા લખવાનું, પરંતુ √2 શું છે? અસમય. આખી દુનિયા જાણે છે અસમય છે, માટે અહીંયા લખવાનું પરિણામ વિરોધાભાસી છે. આગળમાં નહીં લખ્યું તો એ લખી લેજો તમે. માટે આપણી ધારણા ખોટી છે. માટે આ જે સંખ્યા છે કઈ? 6 + √2 સમય નથી, અસમય છે. શું છે? અસમય. તો મિત્રો આ સાબિત કરવાના દાખલા પૂરા થાય છે. આશા રાખું છું તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો કેવું લાગ્યું તમને વિડીયો, અને આગળ તમને વિડીયો મળતા રહેશે એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, તમારા મિત્રોને જણાવશો, લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને ઘરે રહીને તૈયારી કરતા રહો, આગળ વધતા રહો. તમે ધોરણ 10માં છો, ભણશો તો આગળ કામમાં આવશે. શુભમ. એ જાનો નીચે પર આ જાય મારે સાકે તું મને